टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों ਨੂੰ मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ फर्ज बनता, खास जिम्मेवारी बनती है। ये जिम्मेवारी साडे इतिहास के, साडे बीते हुए समय के मुतलक भी सातों आस करती है कि असीं ये फर्ज निभाईए। वर्तमान दे विच तां चलो असीं फर्ज निभाउणा वा ते साडा भविख भी इस चीज़ नाल जुड़िया होया। वो की चीज़ आ, वो हैगा कि असीं सारे संसार दे विच इस महामारी मौके इस तरीके नाल विहार करिए कि दुनिया ये मन्ने कि वाकया ही अरदास दे वक्त जिहड़ी ये गल कहंदे आ खालसे कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाकया ही सरबत दा भला मंगण वाले लोग ने ते प्रैक्टिकली आ, गल्ले गल्ली बाती नहीं बई एवं मंत्र जे मारी चलो बैठे, गल्लां जिहां करी चलो बैठे, दिलों कुछ करन कराउण दा जिगरा रखदे आ। होर बड़ियां गल्लां इस मसले उत्ते कीतियां जा सकदियां ने, पर सब तो जिहड़ी जरूरी गल आ वो ये है कि जिहड़ा ब्राह्मण बाणियां वपारी बिरती वाला दिमाग हुंदा वो ये गल सोचदा भी आपां जिहड़ियां चीज़ां हुण लोकां दी लोड़ बननियां ने आउण वाले दिनां 'च भी वो इकट्ठियां करके रख लो, महंगे रेट ते बेचांगे। ਜਦੋਂ इस तरीके की भावना किसी के दिमाग च आवे, आपां उहनूं कहने आ भी ये लटेरी गल आ, यह ब्राह्मणवादी सोच आ, यह वपारी जमात वाला काम आ, जां बाणियां बिरती कह दईदा आपां। ते सिख दी इहो जी बिरती नहीं कदे हो सकदी कि लोकां नूं लुट्टण दे लई पहिलों इकट्ठा कर लो, जमाखोरी कर लो ते मुड़ के बाद च वध रेट ते बेचो। इहो जी हरकत नाल तां सगां ते सिखां दा सैर ही निमा होऊगा। होना ये चाहीदा भी सारे संसार दे विच जिथे जिथे भी जिमें जिमें भी किसी थां दे उत्ते इस महामारी दे मौके कोई सिख होवे वो इहो जी मिसाल पैदा करे कि लोग बाद विच सिफतां करन कि ये कौम बड़ी वधिया। ते कोई भी इहो जिहा काम कोई सिख ना करे जिहदे नाल सिख कौम दे बारे लोकां दा माड़ा प्रभाव जावे कि ये तो बड़े माड़े बंदे। कहण तो भाव ये कि कल कलाह नूं जदों अड अड दुनिया भर दे विच जुर्माने होने आ, मुकदमे बनने आ कि इन्हां ने इस महामारी मौके इस तरीके नाल 10 रुपए वाली चीज़ 200 की बेची, जां जिहड़ियां चीज़ां करोना बीमारी आ जिहड़ी वायरस आ ਇਹਦੇ इलाज ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ आले दुआले दे लोग की करते आ, ये मेरी चिंता नहीं। मैनू तो मेरी कौम का, मैं आपदी कौम का अंबैसडर हाँ, मैं आपदी कौम का दूत हाँ। इत्थे मैं आपदी कौम के प्रतिनिध के रूप दे विच कोई भी इहो जी गल नहीं करनी जिहदे नाल मेरी कौम का सिर नीमा होवे। मुकदमे बनन लोकां उत्ते, जुर्माने होण लोकां उत्ते कि इन्हां ने जी 1 दे 10 बना लए, पर किसी सिख का ਨਾਂ ना विच आ जी। उल्टा ये होवे कि जदों सारी दुनिया दे विच जिन्हां चीज़ां दी किल्लत सी सिखां ने वो लंगर ला दिते, फ्री वंडियां। ते साडा इतिहास भी यही आ पिछले समयां दे विच। जदों इतिहास उत्ते नज़र मारदे आ, साडे कोले भाई कन्हैया जी तो लैके बेअंत इहो जिहियां शख्सियतां, बेअंत इहो जिहियां घटनावां ने जिन्हां दे सहारे ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਰਾਸੀਮ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਹਾਈ ਬੀਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਦ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ 15 ਨੇ, ਚਾਹੇ 50 ਨੇ, ਚਾਹੇ 500 ਨੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਆ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ, ਆਪ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ, ਇੰਨੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਇੰਨੇ ਦਾਨੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ, ਇੰਨੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਪਾਂ, ਬੰਬਾਂ, ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ AK-47 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ AK-47 ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੰਗਾਂ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਤੌਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਗਲਤ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਖੇਲੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਬਗੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਗਈ
ਤੇ ਉਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲਮ ਹੋਇਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰਬੰਸ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਸੀ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਲਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਬਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹ ਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅੱਖਰ ਵਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਆ ਇਹ ਚ ਮਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਘਾਲਣਾ ਬੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਲਟ ਫੜ ਕੇ ਯੋਧਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਠਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਖਾੜਕੂ ਯੋਧਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਊਗਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਊ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂ, ਮਰੂਗਾ, ਮਾਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਠਾਰ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਠਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਆਪ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਝੱਲ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਲੇਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਰਲਾਪ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 18 ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਗਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੜਨਾ ਤੇ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਬੜਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਖ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਖ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਖ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੂਤ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਮੈਤੀ ਬਣੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਮੈਤੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਵਾਂਗੂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਮਨ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ।
ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਰੈਡੀਕਲ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਰਸੀਕੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਉਹ ਜੱਜ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵਕੀਲ, ਕੋਈ ਜੱਜ, ਉਹ ਘਰੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪਿਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਲਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਝਠਲਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਸੜਕਨਾਮੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੀ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਭੱਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਲਪ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਾ ਸਕਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਊਗੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮੇਰੀ ਉਸ ਲਿਖਤ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਮਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਕਲਮਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਇਕਰਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੂਹਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਬਥੇਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜੋਗੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਤ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ RSS ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਕੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 7 ਵਜਨ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਬਚਪਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਲੱਦ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੇ, ਮਾਈ ਕੋਲੇ, ਬਿਰਧ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਂਡੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਂਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਂਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰਿਓਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਲੇ, ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਘੂਰ ਘੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੇਅਕਲੇ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ BA MA PhD ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫੀਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਰਨੈਲ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ? ਉਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲੱਗੂਗੀ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਏਦਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਔਖ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਔਖ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਔਖ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ, ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੂਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ CID ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟ ਟਾਊਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਮਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਬਥੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਗਜਾਉਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਪਾਂਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਭੁੱਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਵਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਔਖਾ ਹੋਵੇ,
ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਗਾਰੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਦੱਬ ਦੱਬ ਕੇ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਛਕ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਸਭ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਗਰੀਲੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬਲਵਾਨ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੇਖ ਆ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਭਾਲਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨੌਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਆਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਇਹਦਾ ਆਲਣਾ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਲਣਾ ਇਹਦਾ ਬਣਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਲਟਾ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਲੇਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਆਪੋ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿੰਗਣ ਕੋਲ ਦੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ MP ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਦੇਤਾ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਅਸਾਲਟ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਔਗਣ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕੱਚਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਕੱਚਾ ਆ, ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਮਿਟ ਗਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਲਾ ਬਾਣੀ, ਬਾਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੱਲਾ ਅਸਾਲਟਾਂ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੱਲਾ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ
ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰਜ਼ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਰੈਡੀਕਲ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੈਡੀਕਲ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਭਕਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਆ ਇਹ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰੋ ਇਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 12 ਵੱਜਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛਡਵਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈਏ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਭੈੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਾਨਕੀ ਅੱਖਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਬਾਣੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਟੁੱਚਲ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਵੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਆ, ਉਹ ਅਮਨ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਲਟਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਇਹਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਬਈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੜ ਪਈਏ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਪਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਬੈਠੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਢਾਹ ਦੇਵੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰੋ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ MP MLA ਬਣਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਠੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ।
ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।